श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री भागवत भगवान की जय। मंगलाचरण। करारविंदे न पदारविंदे न मुखारविंदे न विनिवेशयन्तं पक्ष्य पत्रस्य पूते शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दध्याधिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। આજે શ્રાવણ વદ આઠમ બાલકૃષ્ણના પ્રાગટ્ય ઉત્સવની વધાઈ. એકવાર શ્રી બાલકૃષ્ણએ બાર ચોગાનમાં બેઠા હતા, માતાના ખોળામાં હતા. ત્યાં એમને ચાંદા મામા જોયા આકાશમાં અને હઠ પકડી કે મને તો એ ચંદા મામા જોઈએ જ છે. તો શું કહે છે? હઠ પકડી નંદલાલા મૈયારી મોહે ચંદાલા દે. ચંદાલા દે ચંદાલા દે ચંદાલા દે. હઠ પકડી નંદલાલા કે મૈયા મેરી નૈયા મોહે ચંદાલા દે. मात जसोदा बोली लाला नारो मेरे होते. हाँ ये कैसी लाल पड़ी है अखियाँ ये रोते रोते. हठ पकड़े नंदलाला के मैया मिली चंदाला दे. चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं. फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं. हट पकड़े नंदलाला की मैया मोहे चंदाला दे.
इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े नंदलाला की मैया मुहे चंदा ला दी। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, मैया के बहकावे में आपसे है मायादारी। हट पकड़े नंदलाला की मैया मोहे चंदा ला दे। નાનું બાળક છે ને ગમે તે ડિમાન્ડ કરે, પછી આવી રીતે ફોસલાવવું પડે. એક ભજનિક હતા, ઉત્તર બાજુના, કદાચ દિલ્હીના હતા, નામ હતું કંઈ ગોપાલ અગ્રવાલ. બહુ સરસ એક ભજન ગાતા. ગોપાલ સહારા તે, વિનોદ અગ્રવાલ હતા, સોરી. શું ગાતા? ગોપાલ સહારા તેરા હૈ, નંદલાલ સહારા તેરા હૈ, मेरा और सहारा कोई नहीं। कन्हैया को एक दिन तो रोके पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। बदल जाएंगे जो दीदार तुम्हारे, कभी श्याम के दर पर आकर तो देखो, कभी श्याम के दर पर आकर तो देखो। कुछ कहने की जुबा से जरूरत नहीं, कभी झोली अपनी फैला कर तो देखो, कभी झोली अपनी फैला कर तो देखो। निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बना कर तो देखो, कन्हैया को माझी बना कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, कभी उसे आजमा कर तो देखो, कभी उसे आजमा कर तो देखो। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, गोपाल सहारा तेरा है। ગઈકાલે આપણે જોયું કે ગોપીઓને અભિમાન થાય છે અને રાસલીલામાંથી કનૈયો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. ગોપીઓ ગોપી ગીત ગાય છે અને બ્રહ્માને ફરિયાદ કરે છે કે આ પાપણો કેમ આપી, આ પાપણ બંધ થાય છે ને એટલી વાર અમે ઠાકોરજીના દર્શન કરી શકતા નથી. ત્યારે બ્રહ્મા કહે છે કે વ્રજમાં ધૂળ બહુ છે ને એટલે તમારી આંખમાં ન જાય ને એટલે. તો કહે છે કે બ્રહ્મા, વ્રજમાં ધૂળ છે જ નહીં, વ્રજમાં તો રજ છે, અને જેની આંખમાં વ્રજની રજ નથી પડી ને એનું જીવન ધૂળ છે. બ્રહ્મા, તમારું પ્રાગટ્ય કમળમાંથી થયું છે ને, કમળ જળ છે, પછી તમારી બુદ્ધિ પણ જળ જ હોય ને. ગોપીઓ ખૂબ રડે છે, રડીને એમનું હૃદય વિશુદ્ધ થયું છે. ગઈકાલે આટલે સુધી આપણે વાંચ્યું. હવે આગળ. વિનતી કરત ભયો મોર, વિનતી કરત ભયો બોર, કબ દેખોગે મેરી ઓર, નાગર નંદ કિશોર. જન્મ જન્મ કી દાસી તિહારી, તા પર ઇતનો જોર, નાગર નંદ કિશોર. પાણી વિના માછલી તરફડે ને એમ ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણના વિરહમાં તરફડે છે.
ભગવાને જોયું કે ગોપીઓનો અહંકાર અભિમાન અશ્રુ બનીને બહાર નીકળી ગયો છે, એમનું અંતર વિશુદ્ધ બન્યું છે, એટલે હવે જો પ્રગટ નહીં થાવ ને તો ગોપીઓના પ્રાણ નીકળી જશે. અને તે જ વખતે મોર મુકટ સિર પર ધર્યો, મુખ મુરલી ગણ ગોર, વૃંદાવન કી કુંજ મેં જય જય જુગલ કિશોર. ગોપી પરિષદમાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ ગયા. ભગવાનના દર્શન કરતા જાણે મળદામાં પ્રાણ આવી ગયા. અને ગોપીઓને પૂછ્યું કે બોલો, હવે તમારી શું ઈચ્છા છે? ગોપીઓએ કહ્યું કે પ્રભુ, અમારો અધૂરો રહેલો રાસ રમાડીને અમને આનંદમાં ડૂબાડો. અને તે જ વખતે શ્રી કૃષ્ણ એકમાંથી અનેક થઈ ગયા. ગોપીઓમાં પ્રાણ આવ્યા. ચંદ્ર સરોવર પર ગોપીઓ સાથે મહારાસ શરૂ થયો. પરમાત્મા આજે પરમ સુખનું દાન કરી રહ્યા છે. એકના અનેક રૂપ લીધા સાંભળીએ, રંગીલો રાસ રમે દાંડિયા ને તાળીએ, વાગે છે ઢોલ ધીંગ વાગે વાગે, કાનોડાની વાંસળી વાગે વાગે. દેવોના વૃંદ જોવા આવ્યા આકાશમાં, ગેલું બન્યું છે વ્રજ રાસના વિલાસમાં. દર્શન ગોવિંદ એવા માગે માગે, કાનોડાની વાંસળી વાગે વાગે. મીઠા મીઠા સૂરના રાગે રાગે, કાનોડાની વાંસળી વાગે વાગે. પૂનમનો ચાંદ આજ અમૃત વર્ષાવતો, રસનો સાગર જાણે મોજા ઉછાળતો. સગડે આનંદમય લાગે લાગે, કાનોડાની વાંસળી વાગે વાગે. મીઠા મીઠા સૂરના રાગે રાગે, કાનોડાની વાંસળી વાગે વાગે. શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે ચંદ્ર સરોવર પર રાસ રમે છે, ત્યારે કૈલાસ પર્વત પરથી પાર્વતીજી સજી ધજીને નીકળ્યા. મહાદેવજીએ પૂછ્યું કે દેવી, તમે ક્યાં પધારો છો? પાર્વતીજીએ કહ્યું કે વૃંદાવનમાં શ્રી કૃષ્ણ અને ગોપીઓનો મહારાસ ચાલી રહ્યો છે, એનો આનંદ લૂંટવા હું જાઉં છું. મહાદેવજીએ કહ્યું કે તમે જાઓ છો તો હું અહીં એકલો બેસીને હું શું કરું? હું પણ ત્યાં આવું છું. પાર્વતી કહે છે કે રાસલીલામાં પુરુષોને પ્રવેશ નથી, ત્યાં તો ફક્ત ગોપીઓને જ પ્રવેશ છે. મહાદેવજી કહે છે કે હું સાડી પહેરી લઉં ને? પાર્વતી કે તમારાથી સાડી ના પહેરાય. મહાદેવ કહે છે કે જો મોહન મોહિની થઈ શકતું હોય તો મને સાડી પહેરવામાં શું વાંધો છે? ભોળાનાથ ખુશ ખુશ છે. એમણે મૃગચર્મ નીચે અને એના ઉપર રેશમી સાડી પહેરી લીધી અને પાર્વતીની સાથે બંને જણા વૃંદાવન આવ્યા. પાર્વતીજીએ રસ્તામાં શિખામણ પણ આપી કે તમે કોઈની સાથે વાત કરશો નહીં. કેમ? તો કે તમારા પુરુષનો અવાજ ખબર પડી જાય અને બોલવું જ પડે ને, તો સ્ત્રી બોલતી હોય ને એ રીતે મહાદેવજી તમે એમ બોલજો. પાર્વતી અને મહાદેવજી તો બંને આજે રાસમાં જોડાઈ ગયા, પણ મહાદેવજી સાડીમાં એટલા લાંબા દેખાય. ભગવાનની નજર પડી કે આ કોઈ નવી ગોપી આવી લાગે છે. આટલી લાંબી ગોપી તો વ્રજમંડળમાં કોઈ છે જ નહીં. આ આવી ક્યાંથી? ઠાકોરજીએ પાર્વતીજીને ઈશારાથી પૂછ્યું, આ નવી કોણ છે? પાર્વતીએ કહ્યું કે મારી બહેનપણી છે. ભગવાને પૂછ્યું ક્યાંથી આવી આ તમારી બહેનપણી? પાર્વતીએ કહ્યું કે કૈલાસથી. અચ્છા, એનું નામ? પાર્વતીએ કહ્યું કે એનું નામ ત્રિલોચના છે. ભગવાન કહે કે 3 લોચનવાળા તો ભોળાનાથ સિવાય બીજા કોઈ નથી. ભગવાને રાધાજીને પૂછ્યું કે રાધે, હું આ નવી ગોપી આવી છે એનો હાથ પકડીને રાસ રમું? રાજાએ કહ્યું કે ભલે પધારો. શ્રી કૃષ્ણ મહાદેવજીનો હાથ પકડીને રાસમાં નાચવા લાગ્યા અને નાચતા નાચતા મહાદેવજીની રેશમી સાડી વાગાંબર પરથી સરકી અને નીચે પડી ગઈ અને ભોળાનાથ ખુલ્લા પડી ગયા. ત્યાંથી એ ભાગ્યા. ભગવાને હાથ પકડીને ઊભા રાખ્યા અને કહ્યું કે ભાગો છો શા માટે? મારે અહીંયા તમારી સ્થાપના કરવી છે. શ્રી કૃષ્ણએ રાસલીલાના સ્થળ પાસે આજે ગોપેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી.
ભગવાને રામાવતારમાં રામેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી અને આ વખતે ગોપ કુમાર હોવાથી ભગવાને મહાદેવજીનું નામ ગોપેશ્વર મહાદેવ રાખ્યું. આ ગોપેશ્વર મહાદેવનું મંદિર બંસીવટ પાસે છે. ભગવાને રાસલીલા પૂર્ણ કરી છે. ગોપીઓની સાથે યમુનાજીમાં પધાર્યા, કુંજમાં પધાર્યા. ભગવાને રાસલીલાનો આ રીતે સર્વશ્રેષ્ઠ આનંદ ભક્તોને આપ્યો અને ગોપીઓને વિદાય કરી. સુખદેવજી આ રાસ પંચાધ્યાયની ફલશ્રુતિ બતાવે છે. આ કથા સાંભળનારનું હૃદય નિષ્કામ બને છે અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે મહારાસ રમ્યા છે. આ રાસ એટલે શ્રી કૃષ્ણ અને ગોપીનું એકત્વ. વેદાંતની ભાષામાં દ્વૈતમાં અદ્વૈતનું સર્જન અને અદ્વૈતમાં દ્વૈતનું વિસર્જન. ગોપી ગીત કનક મંજરી રાગમાં ગવાયું છે. કનક એટલે સોનું, જાણે કે સોનાનો વરસાદ. ગોપી શબ્દમાં ગો એટલે ઇન્દ્રિયો અને પી એટલે પી જવું. પાન કરવું એટલે કે જેની ઇન્દ્રિયો સદા શ્રી કૃષ્ણ રસનું પાન કરે છે ને ગોપી કહેવાય. શ્રી સુખદેવજીએ વેદાંતના સિદ્ધાંતોને સમજીને જીવનના પરમ સત્યને કેવી રીતે આત્મસાત કરવું ને એ ગોપીઓને નિમિત્ત બનાવી આપણને શિક્ષા આપી છે. ભક્તો શ્રી કૃષ્ણને ચોર કહે છે. અમારા મનને ચોરનાર શ્રી કૃષ્ણ છે. પ્રણામ કરનારના પાપ હરે છે. જેણે પૂતનાના પ્રાણ ચોર્યા, ગોપીઓના વસ્ત્ર ચોર્યા, સામે જોનાર સત્પુરુષોના નયન અને ચિત્ત ચોર્યા, તે શ્રી કૃષ્ણ ચોર છે. અને તેથી જ શ્રુતિઓએ ગાયું છે, તસ્કરણામ પતયે નમઃ. કમાલ છે ને. પછી ગોપીઓના મન કેમ નહીં ચોરે? શ્રી કૃષ્ણએ ગોપીઓને પરમાનંદનું દાન કર્યું ને, છતાં ભક્તિ અને પ્રેમનું ઋણ ચૂકવી શકાય નહીં. ભગવાન ગોપીઓના ઋણી છે. હનુમાને રામને ઋણી બનાવ્યા હતા. હનુમાનના એક ઉપકારના બદલામાં પ્રાણ પણ ઓછા પડ્યું. ગોપીઓને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ મળી. ગોપીજનો નિષ્કામ બન્યા. શ્રી રામચંદ્રજીએ મનુષ્ય ધર્મનું પ્રદર્શન કર્યું. એક પત્ની વ્રત પાડ્યું. શ્રી કૃષ્ણએ ઈશ્વર ધર્મનું પ્રદર્શન કર્યું. શ્રી કૃષ્ણના મતે કોઈ પરાઈ સ્ત્રી નથી. બધા જ ભગવાનના અંશ છે. કોઈ પરાયું નથી. ભગવાન કહે છે કે ભક્ત મારી જે ભાવનાથી ભક્તિ કરે ને એની પૂર્તિ કરવાનું મારું એટલે કે ભગવાનનું કામ છે. સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, એકવાર નંદ બાવા શ્રી કૃષ્ણ અને ગોપજનો સાથે ગાડામાં બેસીને અંબિકા વનની યાત્રાએ ગયા. ત્યાં સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કરી ભગવતી અંબિકાની ભક્તિભાવથી પૂજા કરી બ્રાહ્મણોને ગાયો અને વસ્ત્રાલંકારનું દાન આપ્યું. આ વનમાં એક ભયંકર મોટો અજગર રહેતો હતો. એણે નંદ બાવાને પકડ્યા. નંદ બાવા બૂમો પાડવા લાગ્યા, હે કૃષ્ણ, હે કનૈયા, જલ્દી આવ, આ અજગર મને ભરખી જશે, મને બચાવી દે. નંદજીનો અવાજ સાંભળીને શ્રી કૃષ્ણ દોડી આવ્યા અને અજગરને પોતાનો ચરણ સ્પર્શ કર્યો. ચરણ સ્પર્શ કરવાથી અજગરના બધા પાપ ભસ્મ થઈ ગયા અને જેમ શ્રી રામના ચરણ સ્પર્શથી પથ્થર બનેલી અહલ્યા મૂળ સ્વરૂપને પામી હતી, એમ અજગરના શરીરમાંથી એક દિવ્ય પુરુષ પ્રગટ થયો અને શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. શ્રી કૃષ્ણએ એને પૂછ્યું કે તમે કોણ છો અને આવા અજગરના અધમ શરીરને કેમ પ્રાપ્ત થયા? દિવ્ય પુરુષે કહ્યું, હું સુદર્શન નામનો વિદ્યાધર હતો. દેખાવ ખૂબ સુંદર અને ખૂબ ધનવાન હતો. રૂપધનના અભિમાનમાં મેં અંગીરા કુળના એક કુરૂપ ઋષિની મશ્કરી કરી. તેથી એ ઋષિએ મને શ્રાપ આપ્યો અને હું અજગર થયો. પ્રભુ, મારા પાપને કારણે જ આ અજગર યોનિને પામ્યો હતો, પરંતુ હવે મને એ સમજાયું કે પરમ કૃપાળુ ઋષિનો શ્રાપ નહીં પણ અનુગ્રહ જ હતો. આજે આપના ચરણ સ્પર્શથી અનુભવી રહ્યો છું. ભગવાનની આજ્ઞા માગી સુદર્શન વિદ્યાધર એના મુકામે જવા વિદાય થઈ ગયો. ધન અને રૂપનું અભિમાન અધોગતિ તરફ લઈ જાય છે. શરીર કાળું કદરૂપું ગમે તેવું ભલે હોય, મન ઉજળું જોઈએ. ચામડીનું ચિંતન પાપ તરફ દોરી જાય છે. અષ્ટાવક્રજીના બધા જ અંગો વાંકા હતા. જનક રાજાએ એમને ગુરુ માન્યા હતા. દેખાવ મહત્વનો નથી, આચરણ મહત્વનું છે. મહાત્માઓ કોઈની આકૃતિ જોતા નથી, એ ફક્ત કૃતિ જુએ છે. આકાર તો વિકાર પેદા કરે છે.
શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં ગોપીઓ દ્વારા 4 ગીતો ગવાયા છે: વેણુ ગીત, ગોપી ગીત, યુગલ ગીત અને ભ્રમર ગીત. એ પૈકીનું આ ત્રીજું યુગલ ગીત છે. યુગલ ગીત ગોપીજનોએ જોડકામાં ગાયું છે ને, તેથી એનું નામ યુગલ ગીત છે. ભગવાનનો વિયોગ સહી ન શકતા ગોપીઓએ વીરાવસ્થામાં આ ગીત ગાયું છે. વેણુ ગીત એ આરતી અવસ્થામાં ગાયું છે, જ્યારે ગોપી ગીત છે ને એ સ્નેહાવસ્થામાં ગાયું છે. યુગલ ગીતમાં ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણને ફરિયાદ કરે છે કે શ્યામ, તમે ગાયો ચારવા જાઓ છો ને, ત્યાંથી સાંજે મોડા કેમ આવો છો? ગોપીઓ પૂછે છે, કૃષ્ણ વન માતે કેમ લાગી વાર, મોડા કેમ આવ્યા, માતા જશોદા જુએ તારી વાટ, મોડા કેમ આવ્યા. ફરિયાદ એટલે કહે છે કે કૃષ્ણની વિના રહી શકતી નથી. બહુ સુંદર છે આ યુગલ ગીત. મહાપ્રભુજી આ ગીતનો નિત્ય પાઠ કરતા હતા. એકવાર વૃંદાવનમાં શ્રી કૃષ્ણ વ્રજ વનિતાઓ સાથે વિનોદ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે શંખચૂડ નામે કુબેરના અનુચરે આવી ને 2-3 ગોપીઓને પકડીને ભાગવા લાગ્યો. ગોપીઓ ચીસો પાડવા લાગી. શ્રી કૃષ્ણએ શંખચૂડને પકડી મુષ્ટિ પ્રહારથી એનો વધ કર્યો અને ગોપીઓને નિર્ભય કરી. એક દિવસ અરિષ્ટાસુર નામનો કંસનો મિત્ર બળદનું રૂપ લઈને વ્રજમાં આવ્યો. પર્વતાકાર શરીરવાળો આ બળદ પોતાના પગ અને શિંગડાથી જમીનને ખોદતો શ્રી કૃષ્ણને મારવા એમની સામે ધસી આવ્યો. શ્રી કૃષ્ણએ એના શિંગડા પકડીને જમીન પર ઘસડ્યો અને બંને શિંગડા ઉખાડી નાખ્યા. ઘવાયેલો અરિષ્ટાસુર થોડી વારમાં મરણ પામ્યો. કંસનો મોકલેલો કેસી નામનો અસુર ઘોડાનું રૂપ લઈને વ્રજમંડળમાં આવ્યો. શ્રી કૃષ્ણએ એના પાછલા પગ પકડી જમીન પર પછાડી અને મારી નાખ્યો. એકવાર શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ ગાયો ચારવા ગોવર્ધન પર્વત પર ગયા. ગાયો દૂર દૂર ચરતી હતી, ત્યારે ભગવાન ગોપ બાળકો સાથે વાઘ બકરીની રમત રમતા હતા. એવામાં વ્યોમાસુર નામનો એક રાક્ષસ ગોવાળિયા રૂપે રમતમાં પડી ગયો. એણે કેટલાક ગોપ બાળકોને વાઘ બનીને પકડી લીધા અને પર્વતની ગુફામાં જઈને સંતાડી આવ્યો. શ્રી કૃષ્ણ દૈત્યના પરાક્રમને જાણી ગયા. એમણે વ્યોમાસુરને પકડીને નિષ્પ્રાણ કર્યો અને ગોવાળિયાઓને જઈને શોધી લાવ્યા. આ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણએ વ્રજભૂમિની અસુરોના ત્રાસથી રક્ષા કરી પોતાના પ્રાગટ્યને સાર્થક બનાવ્યું. એક દિવસ નારદજી ફરતા ફરતા મથુરામાં કંસ પાસે આવ્યા અને કંસને પૂછ્યું કે કંસ, તને પેલો દેવકીનો 8મો પુત્ર મળ્યો કે નહીં? કંસે કહ્યું કે મહારાજ, મારું ગુપ્તચર ખાતું એને શોધી રહ્યું છે. નારદે કહ્યું કે કંસ, તને ખબર નથી, વસુદેવે તારી સાથે દગો કર્યો છે. તું ઘોડો છે, તને વસુદેવે છેતર્યો છે. વસુદેવ એમના 8મા પુત્રને ગોકુલમાં નંદરાયને ઘેર મૂકી આવ્યા અને યશોદાની પુત્રીને અહીં લઈ આવ્યા. શ્રી કૃષ્ણ છે ને યશોદાનો નહીં, પણ એ દેવકીનો પુત્ર છે અને બલરામ જે છે વસુદેવની પત્ની રોહિણીનો પુત્ર છે. આ સાંભળીને કંસ ક્રોધે ભરાયો. વસુદેવને મારવા તૈયાર થયો. નારદે વિચાર્યું કે આ દુષ્ટ વસુદેવને મારી નાખશે ને તો અનર્થ થશે. નારદને સળગાવતા પણ આવડે છે ને એમ ઓલાવતા પણ આવડે છે. વેર વધારે ને વૈષ્ણવ નથી. નારદે કંસને શાંત પાડ્યો અને કહ્યું કે કંસ, હવે વસુદેવને મારવાથી કોઈ ફાયદો નથી. તારો દુશ્મન તો કૃષ્ણ છે. તું વસુદેવને મારશે ને તો એની જાણ થતાં કૃષ્ણ ગોકુલથી છટકી જશે તો તારા હાથમાં નહીં આવે. તું એક કામ કર, હવે કૃષ્ણને મારવાની તજવીજ કર. કંસે એના સલાહકારોને પૂછીને ધનુષ યજ્ઞ કરવાની તૈયારી કરી. આ યજ્ઞ સંપન્ન થાય ને તો યજમાનનું આયુષ્ય વધે અને દુશ્મન નાશ પામે. પરંતુ આ યજ્ઞનો એક ગેરફાયદો પણ છે. 5 દિવસના યજ્ઞમાં વિઘ્ન આવે ને તો યજમાનનો નાશ થાય. કંસે પેતરો ગોઠવ્યો અને યજ્ઞમાં નંદ બાવાને આમંત્રણ મોકલવાનું નક્કી કર્યું. બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણને પણ સાથે લાવવાનું ષડયંત્ર ગોઠવ્યું. ખાનગીમાં એના કુસ્તીબાજોને કહ્યું કે કૃષ્ણ અને બલરામ આવે ને એટલે એમને બંનેને મારી નાખે. તુલસીદાસજીએ સાચે જ કહ્યું છે,
જાકો નાથ દારૂન દુઃખ દેહી, તાકી મતી પહેલે હર લેહી. મૃત્યુ નજીક હોય ને ત્યારે માણસની મતિમાં ફેર પડે છે. સાત્વિક જનોના પુણ્ય કર્મમાં અને તામસી જનોના પાપમાં વૃદ્ધિ થાય છે. કંસે કૃષ્ણ બલરામને તેડી લાવવાની કામગીરી અક્રૂરને સોંપી. અક્રૂર રથ લઈને ગોકુલ જાય છે. મનમાં શ્રી કૃષ્ણની દર્શનની તીવ્ર લાલસા છે. કહે છે, હોય સફલ આજ મમ લોચન, દેખી બદન પંકજ ભવ મોચન. અક્રૂર વિચાર કરે છે. શું વિચાર કરે છે? કે આજે મારા નેત્ર સફળ થશે. અક્રૂરજી શુભ સંકલ્પ કરે છે. મનુષ્ય છે ને હંમેશા શુભ સંકલ્પથી પવિત્ર બને છે. વેદો કહે છે કે મારું મન હંમેશા શુભ સંકલ્પ કરો, કારણ કે સંકલ્પ રહિત થવું કઠણ છે. તેથી સંકલ્પ કરો ને તો સારા કરો. અક્રૂરજી ગોકુલમાં પ્રવેશ્યા છે. ભગવાને સાંજે ગાયો ચારીને ઘેર ગયા હતા. એમના ચરણ ચિહ્નો જોયા અને અક્રૂરજી રથમાંથી કૂદી પડ્યા. વ્રજની માટીમાં આડોટવા લાગ્યા. શા માટે? અક્રૂરના મનમાં મનોરથ છે શ્રી કૃષ્ણને ભેટવાનો. એમણે વિચાર્યું કે કૃષ્ણને ઘેર રહીને હું અસુર બની ગયો છું. વ્રજની રજમાં આડોટું ને તો પવિત્ર બનું, પછી ભગવાનને ભેટું. વ્રજ રજના સ્પર્શથી આસુરી વૃત્તિનો નાશ થાય છે અને દિવ્યતા આવે છે. અક્રૂરજી રથને દોરીને શ્રી કૃષ્ણના ચરણ જે તરફ જાય છે ને એ ચરણોને નિરખતા નિરખતા નંદાલય પાસેની ગૌશાળામાં આવ્યા. એમને દૂરથી શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા. ગળું ભરાઈ આવ્યું અને ભગવાનની પાસે જઈ લાકડીની જેમ ચરણમાં ઢળી પડ્યા. શ્રી કૃષ્ણે એમના મસ્તક ઉપર પોતાનો શ્રી હસ્ત પધરાવ્યો. બલભદ્રજી આવીને અક્રૂરજીને પ્રણામ કર્યા અને બંને ભાઈ અક્રૂરજીને હાથ પકડીને નંદાલયમાં લઈ આવ્યા. નંદરાયે એમનું ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું. નંદજીએ અક્રૂરને અહીં પધારવાનું કારણ પૂછ્યું. અક્રૂરજીએ કહ્યું, કંસ રાજા ધનુષ યજ્ઞ કરે છે, એમાં પધારવાનું આમંત્રણ લઈને આવ્યો છું. આપ શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ સાથે મથુરા પધારો. કંસ રાજાએ કૃષ્ણ માટે સોનાનો રથ મોકલાવ્યો છે. નંદ બાવા તો એકદમ સરળ છે. એમને કોઈ છળકપટ દેખાતું નથી. કહે છે કે મારા કનૈયા માટે કંસે સોનાનો રથ મોકલાવ્યો છે. કંસને મારા કનૈયા પર કેટલો પ્રેમ છે. નંદ બાવા કહે છે કે સાચું કહું અક્રૂરજી, મારી પણ ઈચ્છા છે ને કનૈયાને મથુરા બતાવવાની હતી. કૃષ્ણ મથુરામાં જાય છે એ વાત વાયુ વેગે આખા ગોકુળમાં પ્રસરી. ગોપ બાળકોના ટોળે ટોળા નંદાલયમાં દોડી આવ્યા. યશોદાજીને ખબર પડી. હૈયું ભરાઈ આવ્યું. કહે છે કે આ ભાઈનું નામ અક્રૂર નથી પણ ક્રૂર છે. કહે છે કે કૃષ્ણ વિના ગોકુળ ઉજ્જળ થઈ જશે. ગાયો ઘાસ નહીં ખાય, ગાયો કૃષ્ણ વિના પાણી પણ પીતી નહીં. એમણે કહ્યું કે અક્રૂરજી, તમારી ઈચ્છા હોય ને તો છેવટે બલરામને લઈને આપ પધારો. મને ડર છે કે કૃષ્ણ જશે ને તો પાછો નહીં આવે. ત્યાં એની સંભાળ કોણ રાખશે? મારો લાલો ખૂબ શરમાળ છે. એની રગ પારખીને એને જમાડશે કોણ? નહીં, હું મારા કૃષ્ણને મારાથી દૂર જવા નહીં દઉં. નંદ બાવાએ યશોદાને કહ્યું કે યશોદા, હું કનૈયાને ધનુષ યજ્ઞ દેખાડીને 2-4 દિવસમાં એને પાછો લેવા આવીશ. રાત્રે યશોદાજીને નિંદર ના આવી. કનૈયો જાય છે, વિચારથી રડે છે. કૃષ્ણને ખબર પડી કે માં રડે છે. કૃષ્ણ યશોદાની ખૂબ કાળજી રાખતા કનૈયાએ પોતાના પિતાંબરથી માના આંસુ લૂછ્યા અને કહ્યું કે માં, તું રડે છે ને એથી મને દુઃખ થાય છે. માએ કહ્યું કે બેટા, મને છોડીને જઈશ નહીં. કૃષ્ણે કહ્યું કે માં, હું પાછો આવીશ. માએ પૂછ્યું કે ક્યારે? કૃષ્ણે એનો જવાબ આપ્યો નથી. પણ જશોદાએ પાછો આવીશ એટલું સાંભળીને સંતોષ માન્યો. આશાના તાર ઉપર જીવવાનું નક્કી કર્યું. આજે કૃષ્ણ અને યશોદા એક જ પથારીમાં સૂઈ ગયા. સૂતા સૂતા પ્રભુ વિચારે છે કે મારી માતા દેવકીને 11 વર્ષ અને 52 દિવસની મુદત આપી છે. નહીં જાઓ ને તો માતા પિતા બંને કંસના કારાગારમાં પ્રાણ છોડી દેશે.
સવાર થઈ. માતાએ સ્નાન કરાવીને કનૈયાને છેલ્લો શણગાર કર્યો. ફરી માં કહે છે કે બેટા તારું મુખ મને ક્યારે બતાવીશ? કનૈયાએ કહ્યું કે માં હું આવીશ. યશોદાએ રસોઈ બનાવી, કનૈયાને જમાડે છે. ત્યારે અક્રૂરજી આંગણામાં રથ તૈયાર કરી રહ્યા છે. ગોપીઓને ખબર પડી. બાવરી બનીને દોડતી નંદાલયમાં આવી પહોંચી. રાધિકાજી પણ આવી ગયા. શ્રી કૃષ્ણને વિયોગ એમને થયો નથી અને વિયોગની વાત સહી ન શકતા રાધાજી મૂર્છિત થઈ ગયા. મૂર્છાવસ્થામાં પણ બોલી રહ્યા છે, કૃષ્ણ અમારો ત્યાગ ન કરશો. ગોપીઓ અક્રૂરને કહે છે કે અમારા કનૈયાને લઈને ન જશો. કહે છે કે આપનું નામ અક્રૂર એટલે દયાળુ છે, પણ તમારામાં દયાનો છાંટોય નથી. ગોપીઓ વિલાપ કરે છે. કૃષ્ણ ગોપીઓને કહે છે કે હું જાઉં છું. મૂર્છિત રાધાજીના કાનમાં કહ્યું કે રાધા, હું જે કામ માટે અવતર્યો છું ને એ કામ કરવા, અસુરોનો સંહાર કરવા હું જાઉં છું. કનૈયો વ્રજભૂમિમાં ગોપીઓની સાથે નાચે છે, પણ વ્રજ છોડીને આખી દુનિયાને નચાવે છે. કૃષ્ણ રાધાને કહે છે, રાધા હું તમારાથી જુદો ક્યાં છું? આપણે બંને એક જ છે. રાધે, હું મારા પ્રાણ કરતાં પણ વાલી મારી વાંસળી તમને સોંપું છું. હવે મારે વાંસળીનું કંઈ કામ નથી. ગાયો, વાછરડા અને બંસી નાદથી હવે ક્યાં બોલાવવાના છે? ગોપીઓને રાસ મંડળમાં હવે ક્યાં બોલાવવાની છે? આ વાંસળીનું મારે હવે શું કામ છે? હું તમને આપું છું. તમે જ્યારે વેણું નાદ કરશો ને ત્યારે હું હાજર થઈ જઈશ. શ્રી કૃષ્ણ બલરામ રથમાં બિરાજ્યા છે. રથ ચાલવા લાગ્યો. ત્યારે ગોપીઓ લાજ છોડીને મોટેથી રડવા લાગી. ગોપીઓ કહે છે, અક્રૂર જરા ઠહેરો, મોહન સે મિલ તો લેને દો, हमें तस्वीर प्यारे की नजरों से खींच लेने दो, जरा ठहरो, मोहन से दिल को लेने दो. ગોપીઓ આક્રંદ કરતીને રથ પાછળ દોડે છે. ગોકુલ સે જા રહા હૈ मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया, गोकुल से जा रहा है, मथुरा में जा रहा है, गोकुल से जा रहा है, मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया. मैया जसोदा रोवे, यमुना की धारा रोवे, गोप गोपी सब रोवे, ग्वाल बाल सब रोवे, सबको रुला गया है, मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया. दूध किसे पिलाऊं, मक्खन किसे खिलाऊं, झूला किसे झुलाऊं, लोरी किसे सुनाऊं, सुनी गोद कर गया है, मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया. अब कौन बंसी छेड़े, अब कौन गैया चारे, गोकुल की गलियों में मैया जसोदा पुकारे, घायल बना गया है, मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया. गोकुल से जा रहा है, मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया. ગોપીઓનો પ્રેમ જોઈને અક્રૂરને પણ આજે રડવું આવી ગયું. કૃષ્ણને જતા જોઈને ગાયો પણ રડે છે, વૃક્ષો રડે છે, પશુ પક્ષી રડે છે. ગોપીઓ જોઈ રહી છે, અશ્રુઓની ધારાથી મનને ધોઈ રહી છે. નંદ બાવા પણ રથમાં બેઠેલા છે. શ્રી કૃષ્ણએ ગોપીઓને કહ્યું કે રડીને અપશુકાન ના કરશો, હું જરૂર પાછો આવીશ. રથ ચાલતો હતો, ગોપીઓના અશ્રુ સુકાઈ ગયા. ગોપીઓ રથની પાછળ પાછળ ચાલે છે. રથે ગતિ પકડી. ગોપીઓએ જાણી લીધું કે હવે કનૈયો ખરેખર જાય છે. અહીંયા ફાટ રુદન કર્યું. યશોદાજી રથની પાછળ દોડ્યા.
રડે છે. પ્રભુએ માને રડતા જોઈને રથ ઊભો રખાવ્યો. માએ કહ્યું કે બેટા તું ભલે જા, મેં મારા સુખ માટે તને પ્રેમ કર્યો છે, તારું સુખ એ જ મારું સુખ છે. તું બેટા જ્યાં હોય ને ત્યાં સુખી રહે. બેટા એક વાત કહેવાની રહી ગઈ, તેથી આવી છું. તું મને જે માં કહે છે ને, પણ હું તારી અસલી માં નથી. તારા અસલી માં તો દેવકીજી છે, હું તો તારી દાસી છું. કનૈયાએ કહ્યું કે માં તમે આ શું બોલો છો? માં, દુનિયા ભલે તે કહે, પણ હું તો યશોદાનો જ દીકરો છું. યશોદાએ કહ્યું કે દીકરા, મેં તને ખાંડણિયા સાથે બાંધ્યો હતો ને, એ વાત ભૂલી જજે. કૃષ્ણ કહે છે કે એ તો વાત હું ક્યારેય નહીં ભૂલું, કારણ કે માં, હું તારા સિવાય બીજા કોઈ નાથી બંધાતો નથી. યશોદા કહે છે કે મને મળવા પાછો આવીશ ને, મને ભૂલી તો નહીં જાય. કૃષ્ણે કહ્યું કે માં, 11 વર્ષ તારા દૂધ, ઘી, માખણ, મિશ્રી ખાધા છે, ભૂલાય કઈ રીતે? માં, અવશ્ય આવીશ. રથ ચાલવા લાગ્યો. દૂર દૂર સુધી કૃષ્ણના કાને યશોદાનો અવાજ સંભળાયો, બેટા તારું શરીર સાચવજે. તું જ્યાં હોય ને ત્યાં સુખી રહેજે. ગોપીઓ રથની પાછળ દોડી રહી છે. કૃષ્ણએ ફરી રથ ઊભો રખાવ્યો. ગોપીઓને દુઃખી જોઈને કૃષ્ણએ કહ્યું કે હું અસુરોને મારવા નથી પ્રગટ્યો, પણ વ્રજજનો સાથે પ્રેમથી તરબોળ થવા માટે હું જન્મ્યો છું. હું ગમે ત્યાં જઈશ ને, પણ મારા પ્રેમ સ્વરૂપે તમારા હૃદયમાં હંમેશા હંમેશા રહીશ. શ્રી કૃષ્ણએ દરેક ગોપીઓના હૃદયમાં આજે પ્રવેશ કર્યો છે. વેદાંતની ભાષામાં આ બહિરંગ વિયોગ છે, અંતરંગમાં તો સંયોગ છે. વ્રજ રડતું રહ્યું અને રથ આગળ ચાલ્યો. ગોપીઓ ચિત્રવત બની છે. કૃષ્ણએ ગોપીઓને વિયોગનું દાન કર્યું છે. વિયોગથી ધ્યાન થાય અને ધ્યાનથી તન્મયતા આવે. રથની ધજા અને ધૂળ દેખાતા બંધ થયા ને, ત્યારે ગોપીઓ ત્યાં ઢગલો થઈને પડી ગઈ. ગોપીઓનું આજે સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું. એમને ઘેર લાવવામાં આવીને ત્યારે ભીત સાથે માથા પછાડીને રડે છે. કહે છે કે આ માખણના માટલા ભર્યા છે, ખાનાર કોઈ નથી. આજે ગોકુળની ગાયોએ ઘાસ પાણી પણ લીધા નથી. મથુરા જતા રસ્તામાં યમુનાજીના કિનારે રથ ઊભો રાખી અક્રૂરજી યમુના સ્નાન કરવા ગયા. જલમાં ડૂબકી મારીને તો ત્યાં કૃષ્ણ બલદેવના દર્શન થયા. રથમાં જોયું તો બંને રથમાં જ બેઠા હતા. અક્રૂરે ઈશ્વર તત્વને જાણી લીધું, નારાયણની સ્તુતિ કરી. રથ મથુરાની ભાગોળે પૂછ્યો. શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, કાકાશ્રી, આપ હવે ઘેર પધારો. અમે અહીં મુકામ કરીશું. જ્યાં કંસ રહે ને ત્યાં કૃષ્ણ રહી શકે નહીં. શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મથુરા જોવા નીકળ્યા છે. શ્રી રામ લક્ષ્મણની જોડીને જેમ જનકપુરના સ્ત્રી પુરુષો જોઈને જેમ જનકપુરના સ્ત્રી પુરુષો મોહિત થઈ ગયા હતા, એમ શ્રી કૃષ્ણ બલરામને આવ્યા જાણી મથુરાના નગરજનો એમને નિરખવા પાગલની જેમ દોડ્યા છે. એમના હાથમાં તે વખતે જે કામ હતા ને પડતા મૂકીને દોડ્યા છે. કૃષ્ણ બલરામના દર્શન કરીને નેત્ર સફળ કર્યા. રસ્તામાં કંસનો ધોબી મળ્યો. કૃષ્ણ બલરામના દર્શન કરી નેત્ર સફળ કર્યા. રસ્તામાં કંસનો ધોબી મળ્યો. આ કોઈ સામાન્ય ધોબી ન હતો, આ તો કંસ રાજાનો ધોબી હતો. અભિમાની હતો. યથા રાજા તથા પ્રજા. શ્રી કૃષ્ણે ધોબી પાસે કપડાં માંગ્યા. ધોબીએ કહ્યું કે અલ્યા છોકરા, સંભાળીને બોલ. આ તારું ગોકુળ નથી અને આ કપડાં તો ભોજરાજ કંસ મહારાજના છે. જીવવાની ઈચ્છા હોય ને તો પાછા ગોકુળ ચાલ્યા જાઓ. શ્રી કૃષ્ણે ધોબીને એક તમાચો માર્યો. દળથી મસ્તક જુદું થઈ ગયું. કનૈયાએ કપડાં લઈ સાથી ગોપ બાળકોને આપ્યા, જે બળદ ગાડામાં ગોકુલથી કનૈયાની સાથે આવ્યા હતા. કૃષ્ણ કહે છે કે આ કપડાં મારા છે. જગતના બધા જ પદાર્થો ઈશ્વરની માલિકીના છે. આપણે તો ખોટા માલિક થઈને બેઠા છીએ. જગતમાં ચમત્કાર વગર કોઈ નમસ્કાર કરતું નથી. ધોબીને માર્યાની ખબર બજારમાં ફેલાય. આગળ જતા એક દરજીએ ભગવાને સીવેલા કપડાં આપવા કહ્યું. દરજીએ પ્રેમથી સુંદર કપડાં અર્પણ કર્યા. શ્રી કૃષ્ણએ પ્રથમવાર સીવેલા કપડાં શરીર પર ધારણ કર્યા. વ્રજમાં હતા ને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ 4 પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. સીવેલા કપડાં ન પહેરવા, પગમાં પગરખા ન પહેરવા, હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરવું નહીં,
અને માથાના વાળ ઉતારવાના. ગોપ બાળકો ગરીબ છે, એ સુંદર કપડાં ન પહેરે ને ત્યાં સુધી કપડાં ન પહેરે. એટલે ભગવાને વ્રજમાં સીવેલા કપડાં ન પહેરે. કૃષ્ણ ઉગાડે પગે ફરે છે, કહે છે કે હું ગાયોનો સેવક છું, હું પગરખા પહેરીને ગાયોની સેવા નહીં કરું. વ્રજમાં કનૈયાના એક હાથમાં માખણ મિશ્રી છે અને બીજા હાથમાં વાંસળી છે. અસ્ત્ર શસ્ત્ર કાંઈ લીધું નથી. આગળ જતા શ્રીદામા નામનો એક માળી મળ્યો. એમણે શ્રી કૃષ્ણ બલરામને સુંદર વનમાળા પહેરાવી. આગળ જતા કુબજા નામની સ્ત્રી મળી. એના હાથમાં ચંદન હતું. એના અંગો વાંકા હોવાથી એ કુબજા તરીકે ઓળખાતી હતી. શ્રી કૃષ્ણ એને પૂછ્યું કે સુંદરી, આ ચંદન તમે કોના માટે લઈ જાઓ છો? અમને આ ચંદન આપશો? કુબજાએ કહ્યું કે હું કંસ રાજાની દાસી છું. હું ત્રિવક્રા એટલે કે ત્રણેય અંગે વાંકી હોવાથી કુબજા નામથી ઓળખાઉં છું. આ ચંદન કંસ રાજા માટે લઈ જાઉં છું, પરંતુ આપને જોયા પછી મને એમ લાગે છે કે આ સુગંધિત ચંદનના સાચા અધિકારી ફક્ત આપ છો. આપનાથી બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. ચંદનનો શ્રી કૃષ્ણ બલરામે લેપ કર્યો. ભગવાન આજે કુબજા ઉપર પ્રસન્ન થયો. ભગવાનના દર્શન ક્યારેય વ્યર્થ જતા નથી. ભગવાને કુબજાનું અંગ સીધું કરી દીધું. કુબજા એક સુંદર યુવતી બની ગઈ. એનામાં ગુણ તો હતા જ. એને શ્રી કૃષ્ણની પ્રત્યે પ્રેમ થયો. કૃષ્ણનું ઉપવસ્ત્ર પકડી પોતાને ઘેર આવવા સંકેત કર્યો. કૃષ્ણએ પોતાનું કાર્ય પૂરું કરી આવવાનું વચન આપ્યું. શ્રી કૃષ્ણ બલરામ પૂછતા પૂછતા રંગશાળામાં પહોંચ્યા. ત્યાં એમણે અદ્ભુત ધનુષ્ય જોયું. અનેક પ્રકારના અલંકારોથી સજાવેલું હતું. ઘણા સૈનિકો એની રક્ષા માટે ઊભા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સૈનિકોથી રક્ષાયેલા ધનુષને ડાબા હાથે ઉઠાવી પ્રત્યંચા ચડાવી અને ક્ષણવારમાં જ તોડી નાખ્યું. ધનુષ તૂટવાનો ભયંકર અવાજ થયો, જે પૃથ્વી, આકાશ અને ચારે દિશાઓ સુધી પહોંચી ગયો. લોકોને ધનુષભંગ થવાની ખબર પડતા એ ભાઈ કોઈ શ્રેષ્ઠ દેવતા હોવાનું લાગ્યું. કંસને પણ જ્યારે ખબર પડી ને ત્યારે એ પણ ખૂબ ગભરાઈ ગયો. સાંજ પડી અને શ્રી કૃષ્ણ બલરામ નંદ બાવા પાસે આવી ગયા. કૃષ્ણે નંદ બાવાને કહ્યું કે મથુરાના લોકોને અમે કહ્યું કે અમે નંદ બાવાના પુત્ર છે ને, ત્યારે અમને એ લોકોએ ખૂબ માન આપ્યું. બીજી સવારે કંસ દરબારમાં જઈને બેઠો છે. એને અશુભ ચિહ્નો જણાવવા લાગ્યા. એણે કુસ્તીબાજોને કડક સૂચના આપી કે કૃષ્ણ બલરામને જબરજસ્તીથી કુસ્તીમાં ખેંચી લેવા અને મારી નાખવા. શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મિત્રો સાથે સભા તરફ જઈ રહ્યા છે. રસ્તામાં કંસના મોકલેલા કુવલિયા પીડ નામના હાથીને એમણે મારી નાખ્યો. કૃષ્ણ બલરામે રંગભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે ત્યાં બેઠેલા લોકોને એકી સાથે 10 રસનો અનુભવ કરાવ્યો. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે પહેલવાનોને શ્રી કૃષ્ણ વજ્ર શરીરવાળા, સામાન્ય લોકોને સ્વજન, વૃદ્ધજનોને બાળક, કંસને કાળ જેવા, અજ્ઞાનીઓને વિરાટ, યોગીઓને પરમાત્મા અને ભક્તોને પોતાના ઈષ્ટદેવ દેખાયા. ચાણૂર મુષ્ટિક તો તૈયાર હતા. શ્રી કૃષ્ણને હાથ પકડીને ખેંચ્યા ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું કે હું બાળક, મારી સાથે તને કુસ્તી નહીં શોભે. ચાણૂરે કહ્યું કે વ્રજમાં અનેક દૈત્યોને સંહાર કરનાર તું બાળક નથી. એમ કહીને હાથ પકડી અને અખાડામાં ખેંચ્યો. મુષ્ટિક બલરામને ખેંચી ગયો. નંદ બાવા ગભરાયા, ઈષ્ટદેવને યાદ કરવા લાગ્યા. એમણે કહ્યું કે આ કોઈ ષડયંત્ર છે, અધર્મ છે. એમણે આંખો બંધ કરી દીધી. થોડી જ વારમાં શ્રી કૃષ્ણએ ચાણૂરના અને બલરામે મુષ્ટિકના પ્રાણ હરી લીધા. ત્યાં ઉભેલા અન્ય સૈનિકોના પણ સંહાર કર્યો. ત્યારે કંસ બૂમો પાડવા લાગ્યો, પકડો આ બાળકોને, પકડો, નંદને કેદ કરી લો, વસુદેવને મારી નાખો, પકડો પકડો, આ બાળકો ક્યાંય ભાગી ન જાય. શ્રી કૃષ્ણ તો એટલામાં છલાંગ મારી અને કંસની પાસે પૂછ્યા. કંસને કહ્યું કે મામા, દેવકીનો 8મો પુત્ર એ હું જ છું. અને ગરુડ જેમ સર્પને પકડે ને એમ એના માથાના વાળ પકડી સિંહાસન પરથી એને ગબડાવ્યો અને રંગભૂમિમાં પછાડ્યો. કંસ મરાયો અને મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત થયો. દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. સૌને આનંદ થયો. કનૈયાએ કંસની પત્નીઓ પાસે જઈને આશ્વાસન આપ્યું. કહ્યું કે મામી,
મારા મામાશ્રીને હું 11 વર્ષે મળવા આવ્યો, પણ દુર્ભાગ્યે મળતા પહેલાં જ એમનું હાર્ટફેલ થઈ ગયું. મામીઓએ કહ્યું કે કૃષ્ણ, તારા મામા છે ને બાળ હત્યાના પાપે મર્યા છે. શ્રી કૃષ્ણ માતા પિતાને મળવા કારાગારમાં દોડી ગયા, એમના બંધનો કાપી નાખ્યા અને કહ્યું કે આ શરીર આપના દ્વારા પ્રાપ્ત થયું હોવા છતાં 11 વર્ષનો આપને મારો વિયોગ થયો, ક્ષમા કરો. એક દિવસ પણ આપને છોડીને હવે હું ક્યાંય નહીં જાઉં. શ્રી કૃષ્ણએ કંસને મારી અને યમુના કિનારે જઈ અને વિશ્રામ કર્યો છે. એ ઘાટનું નામ વિશ્રામ ઘાટ પડ્યું. આરતી વિશ્રામ ઘાટે થાય કે જય યમુનાજી. નંદ બાવાને ગર્ગાચાર્યજીએ કહ્યું કે નંદરાય, કૃષ્ણ વસુદેવના પુત્ર છે. શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ નંદ બાવાને મળવા આવ્યા છે. કહ્યું, બાવા આપના આશીર્વાદથી અમે કંસને માર્યા છે. અમે કંસને માર્યો છે. નંદ બાવાએ કહ્યું કે બેટા હવે ગોકુળ જઈશું. કૃષ્ણએ કહ્યું કે બાવા, કંસના મરવાથી એના જે સાથી રાજાઓ છે ને એ ચઢાઈ કરશે. હું ગોકુળ આવું તો યુદ્ધ ગોકુળમાં થાય અને વ્રજજનો દુઃખી થાય. તેથી થોડા દિવસ અહીં રોકાવા ઈચ્છું છું. બાવા, ગાયોને સાચવજો અને માને કહેશો કે મારી ચિંતા ન કરે, હું થોડા દિવસ પછી ગોકુળ આવીશ. નંદ બાવાએ કહ્યું કે બેટા, તારા સુખમાં જ અમારું સુખ છે. તને જ્યાં અનુકૂળ પડે ને ત્યાં રહે, હું તને દુરાગ્રહ નહીં કરું. એટલું જ કહું છું કે કોઈક વાર વ્રજમાં આવતો રહેજે. એટલું કહીને નંદ બાવા આજે ગોકુળ તરફ પ્રસ્થાન કરી ગયા. શ્રી કૃષ્ણ કંસ દ્વારા કેદ રખાયેલ એના પિતા ઉગ્રસેન પાસે ગયા. ઉગ્રસેને કૃષ્ણને કહ્યું કે કંસની ગાદી પર તમારો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. હે યદુવંશીઓના પ્રિય શ્રી કૃષ્ણ, તમે મથુરાનું રાજ્ય ગ્રહણ કરો. શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે હે નરેશ્વર, મારે રાજ્યથી કોઈ મતલબ જ નથી. ન તો હું રાજ્યની ઈચ્છા રાખું છું અને ન મેં રાજ્યના લોભને કારણે કંસનો વધ કર્યો છે. મેં તો માત્ર લોકહિતને માટે જ કંસને માર્યો છે. અત આપ જ આ રાજ્યના અધિકારી છો. આપનો જય થાવ, આપ સુખેથી રાજા બનો. અને શ્રી કૃષ્ણએ ઉગ્રસેનનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મથુરાની ગાદી કંસના પિતા ઉગ્રસેનને પાછી આપી દીધી અને એમને કહ્યું કે મહારાજ, અમે તો આપની પ્રજા છીએ, આપ અમારા ઉપર શાસન કરો. યયાતિ રાજાના શ્રાપને કારણે યદુવંશી રાજ સિંહાસન પર બેસી શકતા નથી, પરંતુ મારી ઈચ્છાને લીધે આપને કોઈ દોષ નથી. હું સેવક બની આપની સેવા કરીશ, તો મોટા મોટા દેવતાઓ પણ આપના વશમાં રહેશે. શ્રી કૃષ્ણએ મથુરામાંથી કંસના ત્રાસને લીધે હિજરત કરી ગયેલા યદુવંશીઓને સન્માન સાથે પાછા મથુરા લાવીને વસાવ્યા. ત્યાર પછી વસુદેવજીએ યાદવોના પુરોહિત ગર્ગાચાર્યજીને બોલાવી બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણને વિધિપૂર્વક યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરાવ્યા અને શ્રી કૃષ્ણના પ્રાકટ્ય વખતે કરેલા સંકલ્પ પ્રમાણે 10,000 ગાયોનું દાન કર્યું. આજે આ સત્રને આપણે અહીં વિરામ આપીએ. આવતીકાલથી ગુરુકુળમાં ઠાકોરજી વિદ્યાભ્યાસ કરવા જાય છે, ત્યાંથી આગળ વાંચીશું. ત્યાં સુધી સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.